మీ డిజిటల్ ఆన్లైన్ క్లాసెస్ ద్వారా మీ విద్యార్థులకు బోధించవచ్చు. हम आपके शहर निजामाबाद, महबूबनगर, गद्वाल, नारायणपेट, वनपड़ती और नागर कर्नूल में भी दस्तयाब हैं. आप जानते हैं कि देश में कोविड-19 कहां से आया है. आप ये भी जानते हैं हमारे देश में सैनिकों को किसने मारा. यकीनन उस देश को, इस देश से उनकी हर वो चीज को और वो ऐप को इस देश से उखाड़ कर फेंकना है. आप और हम मिलकर कदम उठाएंगे. అయితే ఇంకెందుకు ఆలస్యం, మీ ఆన్లైన్ డిజిటల్ క్లాసెస్ కోసం సంప్రదించవలసిన మా చిరునామా ANA న్యూస్ ఛానల్, ఓల్డ్ ఆర్టీఓ ఆఫీస్, మహబూబ్ నగర్ జిల్లా. మీరు సంప్రదించవలసిన మా ఫోన్ నెంబర్లు 9502612340. Online classes is just a call away. విద్యార్థుల భవిష్యత్తుకు బాటలు వేస్తూ మునుపెన్నడూ ఎరుగని అత్యుత్తమమైన ఫలితాలతో అద్భుతమైన విద్యా ప్రమాణాలతో ముందుకు దూసుకుపోతోంది శ్రద్ధ జూనియర్ కళాశాల. మహబూబ్ నగర్ జిల్లా కేంద్రంలో ప్రముఖులు, అనుభవజ్ఞులైన చైర్మన్ జగపతిరావు ఆధ్వర్యంలో 2011లో స్థాపించబడిన మా శ్రద్ధ జూనియర్ కళాశాల ఉన్నతమైన విద్యా ప్రమాణాలతో ఇంజనీరింగ్, మెడికల్లో చక్కని ర్యాంకుల సాధనలో విజయం వైపుగా కృషి చేస్తోంది. ఇంజనీరింగ్ అయినా, మెడికల్ అయినా శ్రద్ధ జూనియర్ కళాశాల విద్యార్థులదే పై చేయి. ఇంటర్ తో పాటు IIT, NEET, MSET నందు లాంగ్ టర్మ్ ప్రోగ్రామ్స్ ద్వారా కార్పొరేట్ కళాశాలలో 20 సంవత్సరాల అనుభవం కలిగిన అధ్యాపక బృందంచే ప్రత్యేక శిక్షణ తరగతులు నిర్వహిస్తూ డైలీ ప్రాక్టీస్ పేపర్స్, వీక్లీ టెస్ట్, కౌన్సిలింగ్ ద్వారా విద్యార్థుల నైపుణ్యం మెరుగుపరచడం మా ప్రత్యేకత. హ్యాండ్బాల్, ఫుట్బాల్, క్రికెట్ లో మా విద్యార్థులు జాతీయ క్రీడాకారులుగా గుర్తింపు పొందుతున్నారు. జిల్లా కేంద్రంలో సొంత భవనాలలో కళాశాలలు, విద్యార్థులకు ఉదయం, సాయంత్రం వేళలో స్టడీ అవర్స్, IIT, NEET లో ప్రముఖుల నిపుణులచే విద్యా బోధన, బాలికల కోసం ప్రత్యేక క్యాంపస్, MPC, BIPC గ్రూప్లతో కోఎడ్యుకేషన్, MPC, BIPC, MEC, CEC గ్రూప్లతో గర్ల్స్ క్యాంపస్, MPC, BIPC గ్రూప్లతో పాటు IIT, NEET, MSET లతో అకాడమీ. I am Mariam Makbul. I passed out from Shraddha Junior College in 2017 from BIPC. Currently, I have passed out from Tata Institute of Social Sciences. I finished my bachelor's. So one thing which is very striking about this institute is the immense and genuine amount of effort that the team of faculty puts and takes up for the success of students and their prosperity. And another thing that is very remarkable about this place is they ignited in me the spirit of competitiveness, which is very necessary in this globally evolving market world. There was one Sanskrit slok which I learnt when I was very young. Udyame nahi siddhyanti karyani na manorataihi nahi suptasya simhasya pravishyanti mukhe mruga. This means you cannot just achieve anything just by thinking of it. You need to put in effort. That is what I have learnt from this institute. Like, even though lion is king of jungle, it has to hunt for its own prey, which is what I have learnt from Shraddha Junior College. I am Uday Kiran. I have completed my intermediate in Shraddha Junior College in 2019 and I have joined Shraddha Institute of Science and Technology and I scored my JEE Mains percentile as 98.19 and due to some other problems I didn't join NIT and I have scored my MSET rank as 4500. And here the lecturers take the special care with each and every student. సీనియర్ మరియు జూనియర్ ఇంటర్ అడ్మిషన్ల కోసం సంప్రదించవలసిన మా చిరునామా శ్రద్ధ జూనియర్ కళాశాల, కోఎడ్యుకేషన్ క్యాంపస్, మెట్టుగడ్డ. మీరు సంప్రదించవలసిన మా ఫోన్ నెంబర్ 9494430200. ప్రత్యేకమైన గర్ల్స్ క్యాంపస్ కోసం సంప్రదించవలసిన మా చిరునామా ఆపోజిట్ పంచవటి హోటల్, న్యూ టౌన్, మహబూబ్ నగర్. మా ఫోన్ నెంబర్ 7337294653. IIT, NEET అకాడమీ కోసం సంప్రదించవలసిన మా చిరునామా శ్రద్ధ జూనియర్ కళాశాల, మెట్టుగడ్డ. మా ఫోన్ నెంబర్ 9491629962. Good morning, students. My name is G. Ramakrishna, chemistry lecturer in Shraddha Junior College. In yesterday's class, we have to learn about, or we have to discuss about the oxidation state of the elements, molecules and corresponding ions also. Like if hydrogen oxidation state is normally +1 along with the
non-metals. Similarly, if hydrogen oxidation state is a -1 along with metal hydrides, NaH, KAH, KH or LiH, along with metals, the oxidation state of the hydrogen is equal to -1. అదే కదా నేను చెప్పాను, రైట్. Hydrogen having two types of oxidation state is a +1 and -1 for non-metals along with non-metals along with metals. Similarly, oxygen having there are four types of 0 with no electrons, similar like as a neutral molecules, like as there is no electronegativity difference. Electronegativity difference, that atom is equal to 0. Similarly, for 0 for -2 is a normally oxides, is a -1 peroxides. -1/2 is సూపర్ ఆక్సైడ్స్. ఆల్రెడీ ఈ సూపర్ ఆక్సైడ్స్ ఎక్కడ యూజ్ చేస్తారో కూడా చెప్పాను. వీటి యొక్క యూజెస్ లాస్ట్ లో కూడా చెప్పాను. నాకు గుర్తుందా లేదా, అర్థమవుతుందా? లాస్ట్ లో Na2O2 కెన్ బి యూజ్డ్ ఇన్ సబ్మెరైన్స్, KO2 కెన్ బి యూజ్డ్ ప్యూరిఫికేషన్ ఆఫ్ ఎయిర్ ఇన్ ద అట్మాస్ఫియర్. సో మోస్ట్ ఆఫ్ ది ఆక్సిజన్ ఈజ్ కేమ్ ఫ్రమ్ ద సీస్ అని కూడా చెప్పున్నాను. గుర్తుందా? నిన్న ఎండింగ్ ఆఫ్ ది పార్ట్ లో చెప్పున్నాను, రైట్. Similarly, chlorine has a oxidation state is a normal oxidation state. It's a normal oxidation state. So -1 to up to maximum oxidation state is a +7. So this +7 is belongs to the group number. The maximum oxidation state of the element is equal to group number. If the oxidation state of the element is beyond the group number, so it is we have to calculation process is wrong. అలా గనక గ్రూప్ నెంబర్ గనక దాటినట్లయితే ఆక్సిడేషన్ నెంబర్ రాంగ్ కింద మనం కన్సిడరబుల్ చేస్తాం. ఎందుకు? మాక్సిమం ఆక్సిడేషన్ నెంబర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఆఫ్ ది ఎలిమెంట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు గ్రూప్ నెంబర్. ద క్లోరిన్ ఈస్ బిలాంగ్స్ టు 7th group. That's why the maximum oxidation state is +1. If the oxidation state below is a 7 is a right, is a +6 or +5 +4 +3 +2 +1 0 -1 including. So but if beyond the +7, the oxidation state is wrong. Similarly, we have to lot of problems by using these oxidation states. We have to find CO2 like as a neutral molecule, CO2, NO2, N2O3, and also I have to give some homework to you so you can solve the easily. And after that, if 2 or more surrounded atoms are there, in the first case we have to solve normal molecules like CO2, NO2, PCl3 and one is a N2O3 like this. After that, if 2 or more different surrounded atoms are there like the H2SO3, H2SO4, next one HNO3, ఇది నేను మీకు హోంవర్క్ ఇచ్చినాను. నెక్స్ట్ వన్ H3PO4, ఇవన్నీ కూడా. సో 2 or more different surrounded atoms ఇస్తే ఎలా సాల్వ్ చేయాలో చెప్పాను. నెక్స్ట్ వన్ ఇలా కాకుండా ఫర్ ఐ హ్యావ్ టు గో టు అయాన్స్. ఫర్ అయాన్స్ కేస్ 3కి వచ్చేసరికి SO4 -2, NO3 CO3 -2. How to write? So this is the for only one surrounded atom is there, one type of surrounded atom is there, but here 2 or more different surrounded atoms are there. So the next one concept is the for ions. For ions, either cation or anion. So the next one is there any cation? Is the NH4 plus. So this is the different. So next one, ఇదే కాదు, యావరేజ్ ఆక్సిడేషన్ స్టేట్ ఉంది. ఇండివిజువల్ గా 2 or more సెంట్రల్ ఆటమ్ ఉంటాయి. ఎలాగా ద నెక్స్ట్ కేస్ ఆఫ్ ది ఆక్సిడేషన్ స్టేట్ ఈస్ ఇఫ్ 2 or more central atoms are there. Here is a 2 or more different surround atoms there. If 2 or more central atoms is there, we have to find యావరేజ్ ఆక్సిడేషన్ స్టేట్. ఇది డైరెక్ట్గా అలా చెప్తే ఏమవుతుందంటే, కొంతమంది ఇప్పుడు మీకు చెప్పేస్తాను అనుకోండి, బాగా ఫాలో అవుతున్నారు, బాగా ప్రిపేర్ అవుతున్నారు, చేసేస్తున్నారు. రేపు కాలేజీ పెట్టిన తర్వాత కొత్త స్టూడెంట్స్ ఎవరైనా వచ్చారు, వాళ్ళకు కూడా కొద్దిగా బేసిక్ చెప్తా ఉంటే మీరు ఫాస్ట్గా చెప్పేస్తూ ఉంటారు. దానికి అది సార్, దీనికి ఇది సార్, టక్ చెప్పేస్తారు. కొత్తగా వచ్చిన స్టూడెంట్స్ మిమ్మల్ని చూసి భయపడిపోతారు. ఎందుకు వీళ్ళు మాకన్నా ఫాస్ట్ చెప్తారు, కొత్త ఎన్ని చెప్పేస్తారని వాళ్ళు భయపడతారు. అర్థమవుతా? అన్నీ ఇప్పుడే చెప్పేసాను అనుకోండి, అప్పుడు నువ్వు నేర్చుకోవడానికి ఏమి ఉండదు అనమాట, రైట్. నేను అందుకే ఒక చిన్న టెర్మినాలజీ చెప్పేసి ఆపేస్తున్నాను, ఒక ఎగ్జాంపుల్ మాత్రమే చెప్పేసి
ఆపేస్తున్నాను, జాగ్రత్తగా వినాలి. రైట్, దీన్ని యావరేజ్ ఆక్సిడేషన్ స్టేట్, వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. అడ్వాన్స్డ్లో ఎక్కువగా తగులుతుంటాయి అన్న, అడ్వాన్స్డ్లో ఎక్కువగా తగులుతుంటాయి. దీనికంటే వెళ్ళే ముందుగా ఇప్పుడు ఏం చేద్దామంటే జాగ్రత్తగా నుండి 2 or more సరౌండెడ్ ఆటమ్స్ తీసుకుందామండి. H2S2O6, H2S2O6. ఇఫ్ 2 సరౌండెడ్ ఆటమ్స్ ఉంటే మనం భయపడతామేంటి? మనకు తెలిసిన ప్రాసెస్ డైరెక్ట్ గా చేసేస్తాం. ఇలాగా 2 + 1, what is the oxidation state of hydrogen is equal to +1. So plus 2x plus 6 into -2 is equal to 0. So therefore 2 plus 2x minus 12 is equal to 0. 2x minus 10 is equal to 0. So therefore x is equal to +5. So sulfur group number is equal to 6th group. So the answer is +5. So it is the right. ఎలా చేస్తాం? If 2 or more central atoms are there, 2 or more central atoms ఉంటే ఎలా ఫైండ్ అవుట్ చేస్తామంటే సేమ్ ప్రాసెస్ స్టార్ట్ చేస్తాం. దెన్ వాట్ అబౌట్ ద యావరేజ్ ఆక్సిడేషన్ స్టేట్? యావరేజ్ ఆక్సిడేషన్ స్టేట్ యాక్చువల్గా స్టూడెంట్స్ కి యావరేజ్ అనే పదం ఎక్కడ చూస్తామంటే క్రికెట్ లో చూస్తాం. ఇప్పుడు సచిన్ ఉన్నాడు, కోహ్లీ ఉన్నారు, వీళ్ళందరూ ఏం చేస్తారంటే వీళ్ళ యావరేజ్ 43, 44, అబోవ్ 45+ మెయింటైన్ చేస్తూ ఉంటారు. నిజంగా చెప్పాలంటే అబోవ్ 40% యావరేజ్ ఉందంటే, 40 యావరేజ్ ఉందంటే మంచి బ్యాట్స్మెన్ కింద మనం కన్సిడర్ చేస్తాం. am I right? అవునా కాదు? అయితే హౌ టు ఫైండ్ అవుట్ దట్ యావరేజ్ అంటే జాగ్రత్తగా సింపుల్ గా అసలుకి క్రికెట్ లో యావరేజ్ ఒక్కోసారి మనం కన్ఫ్యూజ్ అవుతుంటాం. అది కూడా నీకు ఒకసారి చిన్న క్లారిటీ ఇస్తుంది జాగ్రత్తగా. ఇప్పుడు ఒక బ్యాట్స్మెన్ ఉన్నాడు, మనకి ఇష్టమైనటువంటి బ్యాట్స్మెన్ పెట్టుకుందాం. మన స్టూడెంట్స్ కి చాలా మంది ఇష్టమైన ఉంటారు కదా, సో ఒక్కొక్కరు ఒక్కొక్క పేరు, ఎందుకంటే మీకు నచ్చిన పేరు పెట్టుకున్నాను, ఏం పర్లేదు, జస్ట్ జాగ్రత్తగా. ఒక బ్యాట్స్మెన్ ఫస్ట్ మ్యాచ్ 1, 2, 3, 4 and 5 మ్యాచెస్ ఆడాడు అనుకుందాం. 5 మ్యాచెస్, 1 day 5 1 day సిరీస్ ఆడాడు అనుకుందాం. సో ఫస్ట్ మ్యాచ్లో ఒక 20 కొట్టాడు, నెక్స్ట్ మ్యాచ్లో 35 కొట్టాడు, నెక్స్ట్ మ్యాచ్లో హాఫ్ సెంచరీ కొట్టాడు అనుకుందాం. నెక్స్ట్ మ్యాచ్లో మన బ్యాట్స్మెన్ 100 కొడతాడు కదా, నెక్స్ట్ అదే రోహిత్ అయితే అన్ని సెంచరీ కొట్టేస్తాడు కదా, రైట్. ఇక్కడికి వచ్చేసరికి 40 కొట్టాడు, రైట్. జాగ్రత్త. అదే యావరేజ్ అన్నాం అనుకున్నాను, ఏం చేస్తాం? 20 + 35 ప్లస్ బై ఎంత వేస్తామన్నా 5 రాస్తాం, అంతేనా కదా? ఇది ఒక యావరేజ్. అలా కాకుండా ఇప్పుడు ఇంకోసారి జాగ్రత్త చూడండి, ఒక మ్యాచ్లో 50 కొట్టి నాట్అవుట్ అయ్యాడు, నెక్స్ట్ ఇంకొక మ్యాచ్లో 40 కొట్టి నాట్అవుట్ అయ్యాడు. అలా స్టార్ మార్క్ ఉందంటే నాట్అవుటా కదా, రైట్. ఇప్పుడు ఏం చేస్తామంటే అన్ని యావరేజ్ బై 3 రాస్తాం. ఎందుకు? ఇంకా 2 మ్యాచ్లో నాట్అవుట్ ఉన్నాడు కదా, ఇంకా కొట్టొచ్చుగా స్కోర్. ఒకవేళ నార్మల్గా అతను నుంచున్నాడు అనుకున్నాను, ఇంకా స్కోర్ కొట్టాల్సింది ఉంటే ఇంకా ఆడగలడా లేదా, అదనమాట. ఆ యావరేజ్లో మనకి 2 types ఆఫ్ యావరేజెస్ ఉంటాయి. అఫ్కోర్స్ అది చెప్తున్నాను, దీనికి ఇక్కడ అప్లైబుల్ చేస్తారని కాదు. ఇప్పుడు అర్థమవుతుందా నీకు? ఒక్కొక్కసారి మీరు అతని స్కోర్ చూడండి, అతని స్కోర్ మొత్తం వేసి అతను ఎన్ని మ్యాచ్లు ఆడాడో చూస్తే మనకి యావరేజ్ వస్తుంది. కానీ ఒక్కోసారి మనకి టాలీ కాదు. ఎందుకు టాలీ కాదంటే ఇక్కడ అనమాట వై వాల్యూ అనేది మారిపోతూ ఉంటుంది. ఎందుకు? కొన్ని చోట్ల నాట్అవుట్గా ఉంటాడు కాబట్టి. అర్థమవుతా ఇప్పుడు నీకు? కొన్ని చోట్ల అసలు దిగడు, మనోడి దాకా బ్యాటింగ్ రాకపోవచ్చు. అర్థమవుతా? మనోడు బ్యాటింగ్ ఆడితే ఆడేవాడు కదా, 0 కొట్టిన తర్వాత విషయం, అసలు ఆడలేదు కదా. సో ఈ టైప్ ఆఫ్ కూడా యావరేజెస్ ఉంటాయి, కొంచెం జాగ్రత్తగా గుర్తుపెట్టుకోవాలి. ఇప్పుడు అర్థమైందా నీకు? క్రికెట్లో యావరేజ్ స్కోర్ చూడండి మీరు ఒకసారి. కోహ్లీ ఇప్పుడు ఎమ్మటే గూగుల్లో తర్వాత క్లాస్ అయిపోయినమ్మంటే మనం చూస్తాం, బ్రేక్ టైం వస్తుంది కదా, ఆ బ్రేక్ టైంలో మీరే చూడండి, మీకే తెలుస్తుంది. సో కోహ్లీ కొట్టామనుకోండి, అతని స్కోర్ అంతా వస్తుంది. యావరేజ్ కట్టి చూడండి. సో మన యావరేజ్కి ఇంత ఈక్వల్ రావాలి కదా, అసలు ఎందుకు ఇంత తేడా వస్తుంది, ఎందుకు డిఫరెంట్గా వస్తుంది అంటే నాట్అవుట్ మ్యాచెస్ని మనం కన్సిడరబుల్ చేయకూడదు. ఇది కూడా యావరేజ్గా బిట్స్. ఇది ఈ టైప్ ఆఫ్ యావరేజెస్ బ్యాంక్ ఎగ్జామ్స్కి, రైల్వే ఎగ్జామ్స్లో ఇలాంటి యావరేజెస్ కూడా అడుగుతాడు, ఎందుకంటే యావరేజెస్ అనే టాపిక్ ఉంది కూడా. అర్థమవుతా? ఇప్పుడు మనకి యావరేజ్ ఆక్సిడేషన్ స్టేట్ కావాలని ఎలా ఫైండ్ అవుట్ చేస్తాం ఇప్పుడు జాగ్రత్తగా చూడండి. ఇప్పుడు ఒక చిన్న ఎగ్జాంపుల్, ఒకటే చెప్తాను లేదా 2 చెప్తాను, ఆపేస్తాను, ఎందుకంటే రిమైనింగ్ మొత్తం మన క్లాస్ స్టార్ట్ అయినప్పుడు చెప్తాను. అన్ని ఇప్పుడే చెప్తానా ఏంటి, రైట్. C3O2 యాక్చువల్గా నిజంగా చెప్పాలంటే మనకి CO2 తెలుసు, ఇంకా బాగా తెలియాలంటే CO కూడా తెలుసు మాకు, కానీ C3O2 మాకు తెలియదు. దీన్ని ఏమంటాం? కార్బన్ మోనాక్సైడ్. కార్బన్ మోనో మీన్స్ 1 ఆక్సైడ్, కార్బన్ మోనాక్సైడ్. సో దిస్ ఇస్ కాల్డ్ కార్బన్ డైఆక్సైడ్, 2 ఉన్నాయి కాబట్టి. సో ఇప్పుడు మనకి కార్బన్ యొక్క ఆక్సిడేషన్ స్టేట్ కావాలి, కాబట్టి X ప్లస్ how many number of oxygen atoms are there? 1. So plus
2 is equal to 0. So therefore x plus 2 is equal to 0. x is equal to minus 2. నీకు ఈ ప్రాసెస్ తెలిస్తే చాలనా మాక్సిమం మన దగ్గర అయినట్టే క్వశ్చన్కి. అర్థమవుతుందా? మాక్సిమం దగ్గర అయిపోతాం. నెక్స్ట్ వన్ CO2 దగ్గరికి వచ్చేసరికి x ప్లస్ 2 ఇంటూ మైనస్ 2 ఇజ్ సారీ నేను ఇక్కడ మైనస్ 2 కదా, minus 2, so this is the x minus 2 is equal to 0, so therefore x is equal to plus 2 plus 2. so ikkadiki vachesariki x minus 4 is equal to 0, x is equal to plus 4. అదే ఇక్కడికి వచ్చామనుకో డైరెక్ట్గా ఏమో రాస్తామంటే 3x plus 2 into minus 2 is equal to 0, 3x minus 4 is equal to 0, x is equal to 4/3. that is equal to 1.33. that is called average oxidation state. what ఇదైనా అడగొచ్చు. so this is called average oxidation state. ఇలాగనమాట. వీటికి కూడా ఉన్నాయి. ఇదే కాదు B3O8 ఉంది, నెక్స్ట్ వన్ BR3O8 ఉంది, నెక్స్ట్ వన్ ఇక్కడికి ఒకసారి KMNO4 ఉంది. ఇలా చాలా కాంపౌండ్స్ అన్ని కూడా ఉన్నాయి. అఫ్ కోర్స్ చెప్తున్నాను యావరేజ్ ఆక్సిడేషన్ స్టేట్ కూడా నీకు ఒక చిన్న ఎగ్జాంపుల్ చెప్పి ఆపేశాను. ఎందుకు? ఇది బేసిక్స్ క్లాస్ కాబట్టి బేసిక్సే చెప్పుకునేలాగా మాట్లాడుతున్నాను. అందులాగని ఎంత డెప్త్ ఉందో కూడా మీకు చెప్తున్నాను. మీకు తెలిసింది కొంతగానే ఉంటుంది, ఎందుకంటే కొంతమంది స్టూడెంట్స్ అవుట్ స్టాండింగ్ స్టూడెంట్స్ ఉంటారు కదా, సో వాళ్ళ కోసం ఈ కొత్త ఆక్సిడేషన్ స్టేట్ చెప్తున్నాను. రైట్, ఇప్పుడు ఇంకొకటి చేద్దాం. ఇప్పుడు వరకు ఎంతసేపటికి S బ్లాక్స్ చేసాం, P బ్లాక్స్ చేసాం, కానీ ఇంతవరకు మనం మెటల్ హైడ్రేట్స్ చేయలేదు, అవునా కదా? ఇప్పుడు మనం మెటల్ హైడ్రేట్స్ కూడా చేద్దాం. ఫర్ ఇంపార్టెంట్ అనదర్ కేస్ ఇస్ very important. NaBH4 boron, LiAlH4. అర్థమవుతుందా? నెక్స్ట్ వన్ ఇప్పుడు ఇలా చేద్దాం. దేని కంట్రోల్ ఏం చేస్తున్నా నేను? సెంట్రల్ ఆటమ్ అంటే సెంటర్లో ఉందే కదా, సెంట్రల్ ఆటమ్ కూడా ఒకటే ఉంటుంది. జాగ్రత్తగా చూడనా, ఇక్కడ మెటల్ ఉంది, హైడ్రైడ్ ఉంది, సోడియం బోరో హైడ్రైడ్ అంటాం దీన్ని. సోడియం బోరో హైడ్రైడ్, లిథియం అల్యూమినియం హైడ్రైడ్ అంటాం. అర్థమవుతుందా? సో ఇప్పుడు ఈ కాంపౌండ్ బేస్ చేసుకుని మనం ఆక్సిడేషన్ స్టేట్ రాద్దాం. తప్పు చేద్దాం, రైట్ చేద్దాం, రెండు చేద్దాం, తప్పేమి కాదు. చెప్పాను కదా, మనం నేర్చుకుంటున్నాం, తెలుసుకుంటున్నాం. తప్పైనా పర్లేదు, మహా అయితే ఏమవుతుంది నెక్స్ట్ నేర్చుకుంటాం మళ్ళీ కరెక్ట్గా. ఇప్పుడు జాగ్రత్తగా చూద్దాం. రైట్గా మనకు తెలిసి సోడియం ఈజ్ బిలాంగ్స్ టు ఫస్ట్ గ్రూప్. వెరీ గుడ్. 1 into +1 ప్లస్ ఒకటే ఉంది కాబట్టి x ప్లస్ 4 into మనం నార్మల్ ప్రాసెస్ చేస్తూ పోతున్నాం, తప్పేం పర్లేదు, చేసుకుంటే పోతాం. +1 కాదా ఇజ్ ఈక్వల్ టు 0. సో దేర్ఫోర్ 1 + x + 4 ఇజ్ ఈక్వల్ టు 0. x + 5 ఇజ్ ఈక్వల్ టు 0. సో దేర్ఫోర్ x ఇజ్ ఈక్వల్ టు -5. నిజంగా చెప్పాలంటే బోరాన్ ఏ గ్రూపు? థర్డ్ ఏ గ్రూప్. అంటే ఆక్సిడేషన్ స్టేట్ ఎంత రావాలి? 3 రావాలి. కానీ నీకు ఇక్కడ ఎంత వచ్చింది? -5. అంటే రాంగే కదా, -5 రాంగ్. ఎందుకు రాంగ్ అవుతుంది? బోరాన్ ఎగ్జిస్ట్ యాజ్ ఎ +3 ఆక్సిడేషన్ స్టేట్ ఆర్ -3 ఆక్సిడేషన్ స్టేట్. ఎయిదర్ +3 అయినా అవ్వచ్చు నానా, లేకపోతే -3 అయినా అవ్వచ్చు. కానీ మనకు అంత వచ్చింది -5. అంటే మనం చేసింది రాంగ్. ఎందుకు రాంగ్ అయిందో ఇప్పుడు చూద్దాం. అదేంటి, మెటల్ కే +1 రాసేసాను, నో ప్రాబ్లం, ఎందుకంటే సోడియం ఈజ్ బిలాంగ్స్ టు +1. సో బోరాన్ ఓన్లీ 1 ఈస్ దేర్, సో ఐ హావ్ టు రైట్ x + 4 హైడ్రోజన్స్ ఆర్ దేర్, +4 into +1. This is the +1 or -1. So for metal hydrides, for sodium borohydride, for metal hydrides, the oxidation state of the hydrogen is -1, but we have to write here is the only +1. That's why it is wrong. Now we have to correct. నెక్స్ట్ ఎలా కరెక్ట్ చేద్దామో ఇప్పుడు జాగ్రత్తగా చూడండి. ఇప్పుడు దీన్ని ఎలా కరెక్ట్ చేస్తామో చూడండి. 1 ప్లస్ ఇక్కడే రాద్దాం. 1 into +1 plus x plus 4 into, for metal hydrides hydrogen oxidation state is -1. So therefore -1 is equal to 0. 1 plus x minus 4 is equal to 0. X minus 3 is equal to 0. So therefore x is equal to +3. So boron is belongs to third A group. Maximum oxidation state is +3. So it is the right answer. So this is the right answer. Now we have to go to, ఇప్పుడు దీన్ని కరెక్ట్ చేద్దాం. ఇప్పుడు ఎలాగో దీన్ని
రాంగ్ చేసాం, కరెక్ట్ చేసాం. ఇప్పుడు దీన్ని LiAlH4 ని కరెక్ట్ చేద్దాం. రాంగ్ చేయొద్దు. ఎందుకు రాంగ్ చేయొద్దు అంటే ఆల్రెడీ మనం ఇక్కడ రాంగ్ చేసేస్తున్నాం. ఎందుకు? ఫర్ హైడ్రోజన్ ఆక్సిడేషన్ స్టేట్ ఈస్ -1 ఫర్ మెటల్ హైడ్రైడ్స్. లిథియం ఇస్ ఎ మెటల్ ఆర్ నాట్? ఇస్ ద లైయెస్ట్ మెటల్. దట్స్ వై ఇట్ ఈస్ యూజ్డ్ ఇన్ బ్యాటరీస్. రైట్. ఇప్పుడు దీన్ని చేద్దాం. LiAlH4. So for lithium is belongs to +1, first group, that is the oxidation state is +1. How many number of lithium ions are there? Only 1. That is equal to 1 into +1 plus how many number of aluminum atoms are there? X plus 4 into, so for metal hydrides hydrogen oxidation state is -1 is equal to 0. 1 plus x minus 4 is equal to 0. So therefore x minus 4 is equal to 3. Sorry nana, 3. X minus 3 is equal to 0. So therefore x is equal to +3. So aluminum is also belongs to third group, that is equal to third A group. Maximum oxidation state is +3. సో +3 ఇలా రాసేస్తాం అనమాట. ఇలా రాసేస్తాం. ఆల్రెడీ నేను నీకు చెప్పాను, నార్మల్ మాలిక్యూల్స్ తీసుకున్నాను, వన్ సరౌండెడ్ ఆటమ్స్ తీసుకున్నాను, 2 or more డిఫరెంట్ సరౌండెడ్ ఆటమ్స్ తీసుకున్నాను. సిమిలర్లీ ఫర్ అయాన్స్ కూడా కన్సిడరబుల్ చేశాను. ఇఫ్ హైడ్రోజన్ ఈజ్ అలాంగ్ విత్ మెటల్స్ తో ఉన్నప్పుడు ఆక్సిడేషన్ స్టేట్ ఎలా ఫైండ్ అవుట్ చేయాలో చెప్పాను. నెక్స్ట్ వన్ ఫర్ యావరేజ్ ఆక్సిడేషన్ స్టేట్ కూడా మీకు ఫైండ్ అవుట్ చేసి చెప్పాను. అర్థమవుతుందా? ఇప్పుడు మీకు యావరేజ్ ఆక్సిడేషన్ స్టేట్ కూడా ఫైండ్ అవుట్ చేశాను. ఇప్పుడు మనం ఎక్కడికి వెళ్తున్నామంటే, ఇప్పుడు జాగ్రత్తగా విన్నాను. ఇంతసేపటికి ఆక్సిడేషన్ నెంబర్ అంటున్నాం. ఇప్పుడు ఇంకొంచెం బేసిక్ టెర్మినాలజీ నేర్చుకో. అఫ్ కోర్స్ ఇది అయిపోలేదు నేను ఇంకా అసలు దీంట్లో అసలు ఎన్ని టైప్స్ ఆఫ్ పెరాక్సీ బాండ్స్ ఉన్నాయి స్ట్రక్చర్తో సహా మనం నేర్చుకోవచ్చు. అలాంగ్ విత్ స్ట్రక్చర్తో సహా నేర్చుకోవచ్చు. బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ చెప్తాను. రైట్. ఇప్పుడు అన్ని ఇప్పుడే చెప్పాను అనుకో, అప్పుడు చెప్పడానికి ఏముండదని చెప్పట్లేదు. KMNO4 ఇలా ఉంది నాకు జాగ్రత్త. సో దిస్ ఈస్ ద MN. దీన్ని మనం ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి ఆక్సిడేషన్ నెంబర్. సో పొటాషియం ఈజ్ బిలాంగ్స్ టు ఫస్ట్ గ్రూప్. సో దట్ ఈస్ ఈక్వల్ 1 into +1 plus x plus 4 into -2 is equal to 0. So therefore 1 plus x minus 8 is equal to 0. X is equal to +7. Manganese outermost configuration 4s2 3d5. What is the group number? 7. Maximum oxidation state is belongs to +7 because of manganese is a metal. All metals having oxidation state is plus, belongs to plus because of it is always loss of electrons. That loss of electrons is taken as పాజిటివ్. ఏంటి? పాజిటివ్. ఇలా చెప్తాం అనమాట. ఇది ఒకటి చెప్పాను. అలా కాకుండా ఇంకొకటి ఇంకా చాలా ఉన్నాయి. నన్ను ఇది ఒక్కటే కాదు, నేను మీకు జస్ట్ 1-2 అలా చెప్పేసి వదిలేస్తున్నాను. మీకు ప్రాసెస్ మాత్రమే తెలిసేలా చేస్తున్నాను. అన్నిట్లో మనం చేస్తుంది సేమ్ ప్రాసెసే. ఏదైతే మనకు అన్నోన్ ఎలిమెంట్ ఉందో దాన్ని అజ్యూమ్డ్ యాజ్ ఎక్స్ అనుకుంటున్నాం. రిమైనింగ్ ఎలిమెంట్స్ యొక్క ఆక్సిడేషన్ స్టేట్స్ వీ నో దట్. సో దట్ బై యూజింగ్ దీస్ నోన్ వాల్యూస్ వీ హ్యావ్ టు ఫైండ్ ద ఆక్సిడేషన్ స్టేట్ ఆఫ్ ది అన్నోన్ ఎలిమెంట్ లైక్ as the central atom. If it is right or wrong by using the group number, the maximum oxidation state of an element is equal to the group number. If it is less than the group number also it is a right. It is a right. If the beyond the group number then we have to calculation process is wrong. So there is another one more process is there that is called as a peroxide bonds. That is called as a peroxide bonds. అది నేను మీకు చెప్పట్లేదన్నా, అవి కూడా చెప్పొచ్చు. అఫ్ కోర్స్ నిన్న కూడా చెప్పాను H2O చెప్పట్లేదు అనేది ఒక ఎగ్జాంపులే చెప్పేసి ఆపేస్తున్నాను. ఎందుకంటే అన్ని ఇక్కడే చెప్పేసాను అనుకోండి కన్ఫ్యూజ్ అయిపోతూ ఉంటారు. దీని తర్వాత నేను మీకు స్ట్రక్చర్స్ నేర్పించే విధానం కూడా కావాలి నాకు, అది కూడా ఇంపార్టెంటే. రైట్. అదే ఇప్పుడు దీన్ని కనుక్కోమన్నారు అనుకోండి, డైరెక్ట్గా మనం ఎలా చేస్తాం? పొటాషియంకి ఇప్పుడే 1 అంటాం కాబట్టి డైరెక్ట్గా 2 + 2x - 14 is equal to 0. 2x is equal to 12, x is equal to +6. So chromium is belongs to +6, sixth B group. So that is equal to maximum oxidation state is +6. So it is a right answer. So this is the right answer. ఇంకా చెప్పాలంటే కొన్ని కాంపౌండ్స్ కి ఇంకోటి చేద్దాం. నేను మీకు చెప్పాను కదా ఇప్పుడే పెరాక్సైడ్ బాండ్స్ చెప్పట్లేదని. CrO5 అంటే డైరెక్ట్గా ఎలా చేస్తాం? x + 5 into -2 is equal to 0. x - 10 is equal to 0. So therefore x is equal to
10. X is equal to plus 10, but chromium is belongs to 6th B group, but maximum oxidation state plus 6, but here is a plus n, so the measurement is wrong. So the calculation part is wrong. So calculation part is not like that. So here the oxygen, so here oxygens are belongs to some peroxide groups from peroxide bonds. For peroxide oxidation state is -1. Oxidation state ఏమైపోతుందంటే డిక్రీజ్ అయిపోతుంది. ఎలా ఫామ్ అవుతుందంటే ఇప్పుడు జాగ్రత్తగా చూడండి, CrO4, that is equal to remaining is 1. 6 bonds are there, so this is called peroxide bond, so this is also peroxide bond. కన్ఫ్యూజ్ అయిపోతారు అనమాట. ఇప్పుడు దాకా మీరు నేర్చుకున్నది మొత్తం ఏమవుతుందంటే ఇలాంటి స్ట్రక్చర్ రాసరికి మీకంటే తెలుసు కాబట్టి రాశారు, మాకు ఎలా తెలుస్తుంది అంటారు. అందుకే నేను స్టార్టింగ్ నుంచి నేను మీకు బాండింగ్ నేర్పించాలి. స్టార్టింగ్ నుంచి బాండింగ్ నేర్పించేసి ఎక్కడ పెరాక్సైడ్ బాండ్స్ ఉంటాయి, ఎక్కడ ఉండవు అనేది కూడా నీకు నేర్పించాలన్నమాట. ఇది ఎలా ఉందో చూడండి, బటర్ఫ్లై ఎలా ఉందో చూడు, బటర్ఫ్లై స్ట్రక్చర్ అంటారు. సో దిస్ కాల్డ్ బటర్ఫ్లై స్ట్రక్చర్ అంటారు. So this is -1, -1, -1, -1. This is the -2. So for peroxide -1, -1, -1, -1, -4 and -2 is equal to 0. X plus x minus. So therefore x minus 6 is equal to 0. So therefore x is equal to plus 6. So this is the right answer. So that's why chromium in CrO5 there are peroxide bonds is there. So అర్థమవుతుందా ఇప్పుడు నీకు? రైట్, ఇలా చెప్తాం అనమాట. అఫ్ కోర్స్ ఇది నేను నీకు ఇలా ఎందుకు చెప్తున్నాను అంటే మనం తీసుకున్నవన్నీ కూడా కొన్ని ఎక్సెప్షనల్ కేసులు ఉంటాయి. సో దిస్ కాల్డ్ ఇస్ మిస్సిలేనియస్ కేసులు అని కూడా అంటాం. సో ఈ మిస్సిలేనియస్ కేసు అని కొన్ని ఎక్సెప్షనల్గా మనకు ఉంటాయి కాబట్టి ఇవి నీకు నార్మల్గా ఇవి ఇంతవరకు నేర్చుకున్నా అవి నేను మీకు నేర్పించేస్తాను. అవి మహా అయితే ఒక 5-6 మాత్రమే ఉంటాయి నాన్న. అఫ్ కోర్స్ వాటిని చేయడం కూడా చాలా చాలా ఈజీ నాన్న. అర్థమవుతుందా? నేర్పిస్తాను. సో దిస్ ఈస్ ద maximum cover of the oxidation number. We have to find oxidation number, right? నెక్స్ట్ దీంట్లోనే వేరే వేరే ప్రాసెస్ ఉన్న వాటి మ్యాక్సిమం నీకు కవర్ చేశానన్నా. మిగతాది నేను నీకు ఎందుకు చెప్పట్లేదంటే కన్ఫ్యూజ్ అయిపోతావు, ఇంకా ఎక్కువ కన్ఫ్యూజ్ అయిపోతావు. లేదు సార్ మేము చేయొచ్చు అనుకుంటే మీ దగ్గర ఏమైనా ఉంటే చెయ్యండి, రాలేదు అనుకోండి, ఎవరైతే చేస్తారో వాళ్ళు నాకు కామెంట్స్ రూపంలో పెట్టండి, సార్ నాకు దీన్ని సాల్వ్ చేయండి అని. లేదు అనుకుంటే మన కాలేజ్ గ్రూప్లో ఉంది, మీకు ఫస్ట్ ఇయర్ కదా ఇంకా కాలేజ్ గ్రూప్స్ క్రియేట్ చేయలేదు. కాలేజ్ గ్రూప్ క్రియేట్ చేస్తే సెకండ్ ఇయర్ వాళ్ళకైతే కాలేజ్ గ్రూప్ మార్చి నుంచే పెట్టారు. మార్చి 25th నుంచే కాలేజ్ గ్రూప్ స్టార్ట్ అయింది. వాళ్ళకి అందులో డైలీ వాళ్ళకి బిట్స్ కానీ వాళ్ళకి ఏదైనా రాని ప్రాబ్లమ్స్ ఏంటంటే గ్రూప్లో పెట్టేవాళ్ళు. ఆల్ లెక్చరర్స్ ఆర్ అవైలబుల్, అందరు లెక్చరర్స్ కూడా అవైలబుల్గా ఉండేవాళ్ళు టు సాల్వ్ ది వాట్ ఈస్ ద రిక్వైర్డ్ ప్రాబ్లమ్ అండ్ సొల్యూషన్ ఆల్సో. అండ్ వాయిస్ మెసేజెస్ ఆల్సో, వాయిస్ మెసేజ్లు కూడా అక్కడ రికార్డ్ చేసి వాయిస్ రికార్డ్ కూడా పెట్టారు. ఈసారి ఇలా చేయాలన్నా, అది ఇలా చేయాలి, ఇలా వచ్చింది ఫార్ములా, మిగతా ఆప్షన్ కూడా ఎందుకు కావో కూడా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసేవాళ్ళు సెకండ్ ఇయర్ వాళ్ళకైతే. ఇప్పుడు మీ ఫస్ట్ ఇయర్ వాళ్ళకి ఏమైనా ఉంటే గ్రూప్ క్రియేట్ చేయలేదు, సో గ్రూప్ క్రియేట్ చేస్తే బెటర్. లేదనుకుంటే మీరు ఏదైనా సాల్వ్ చేయండి, కొత్తది ఏదంటే సాల్వ్ చేయండి, రాలేదు అనుకుంటే నా కామెంట్స్ రూపంలో పెట్టండి, నేను మీ కామెంట్స్ రూపంలోనే ఎక్స్ప్లెయిన్ ఇస్తాను. అలాగని మిమ్మల్ని నేను ఇప్పుడు కూడా డిస్కరేజ్ చెయ్యను. అర్థవుతుందా? రైట్, ఇప్పుడు మనం ఎక్కడికి వెళ్తున్నామంటే ఇంకొక కాన్సెప్ట్ ఆక్సిడేషన్లోనే ఇంకొంచెం ముందుకు వెళ్తున్నాం. ఆల్రెడీ నేను ప్రీవియస్ క్లాసెస్లో ఒక చిన్న టెర్మినాలజీ చెప్పున్నాను. ఏంటి అంటే ఆక్సిడేషన్ వర్సెస్ రిడక్షన్. Oxidation versus reduction. What is meant by oxidation and what is meant by reduction is nothing but, so oxidation is a loss of electrons. ఇంకా కొంతమంది ఏం చెప్తారంటే సార్ ఆక్సిజన్ ఎడిషన్ ఆఫ్ ఆక్సిజన్స్ కూడా చెప్పొచ్చు. వెరీ గుడ్, వెరీ గుడ్ అన్న. ఆక్సిడేషన్ is nothing but addition of oxygen. This is also right. This is also right. Next one, so ulta reverse of the oxidation is equal to gain of electrons. Gain of electrons. So loss of electrons నే మనం ఏమంటున్నాం అన్న ఆక్సిడేషన్. సో లాస్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్స్ అయితే మనకు వచ్చే ఛార్జ్ ఏంటి? పాజిటివ్. దీనికి వచ్చే ఛార్జ్ ఏంది? నెగిటివ్. సార్ ఆక్సిడేషన్ అంటే ఎడిషన్ ఆఫ్ ఆక్సిజన్స్ అన్నారంటే అది కూడా రైటేనా? ఎడిషన్ ఆఫ్ ఆక్సిజన్స్. నెక్స్ట్ ఇక్కడికి వచ్చేసరికి రిడక్షన్ కాబట్టి ఎడిషన్ ఆఫ్ హైడ్రోజన్స్. ఇలాగెందుకు చెప్పాలి? దీనికి ఉల్టా చెప్పొచ్చుగా, ఏమని? రిమూవల్ ఆఫ్ ఆక్సిజన్స్. ఇక్కడికి వచ్చేసరికి ఏమని చెప్పొచ్చునా? రిమూవల్ ఆఫ్ హైడ్రోజన్స్. ఈ రెండు రైటేనా?
ఈ రెండు కూడా రైటే. ఆక్సిడేషన్ అంటే అర్థం ఏంటినా, లాస్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్స్, ఆర్ పేర్లోనే ఉంది ఎడిషన్ ఆఫ్ ఆక్సిజన్స్ ని యాడ్ చేయడం. మరి రిడక్షన్ అంటే ఏమంటాం, గెయిన్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్స్ ఆర్ addition of hydrogens or removal of oxygens. For oxidation is equal to removal of hydrogens also. ఇప్పటి వరకు ఆక్సిజన్ ని మనం ఇలా పేరు పెట్టి పిలుస్తాం, అంతేనా కదా. ఇలా ఒకటి. ఇంకోటి కూడా ఉంది. ఎందుకు ఇది చెప్పాల్సి వస్తుంది అంటే, ఇప్పుడు మనము రిడాక్స్ రియాక్షన్ లోకి వెళ్తున్నాం. రిడాక్స్, ఇప్పుడు ఒక దాంట్లో ఆక్సిడేషన్ జరిగింది, ఇంకొక దాంట్లో రిడక్షన్ జరిగింది. రెండు కలిపి జరిగితే ఏమవుతుంది, ఒక దాంట్లో రిడక్షన్, ఇలా రాసేద్దాం, ఒక దాంట్లో రిడక్షన్ జరిగింది అన్న, ఇంకొక దాంట్లో ఆక్సిడేషన్ జరిగింది అన్న. రెండు జరిగితే దాన్ని ఏమంటాం అంటే రిడాక్స్ రియాక్షన్స్ అంటాం. రిడాక్స్ రియాక్షన్స్ అంటే పేర్లలో ఉంది చూడు, ముక్కలు చేసేదాన్ని, రెండు ముక్కలు చేస్తే అందులో ఒకటి రిడక్షన్ ఉంది, ఇంకొకటి ఆక్సిడేషన్ ఉంది. సో దట్ ఈస్ కాల్డ్ రిడాక్స్ రియాక్షన్. ఇన్ ఏ రియాక్షన్ one of the element undergo oxidation, another element undergo reduction, so that is process is known as redox reaction. Redox reaction is nothing but in a reaction both oxidation and reduction takes place, so this type of reactions is known as redox reactions. మనకి మొన్నటి వరకు నేను ఇంతవరకే చెప్పాను, అవునా కదా. ఇప్పుడు ఇంకొంచెం కొత్తగా డే బై డే కనీసం మనం ఇంప్రూవ్ చేసుకోవాలా లేదా, డే బై డే వీ హ్యావ్ టు ఇంప్రూవ్డ్. సో ఫర్ ఆక్సిడేషన్ ద లాస్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్స్, సో దట్ ఈస్ కాల్డ్ పాజిటివ్ సైన్. సో the reduction is a gain of electrons, that is equal to negative sign. So oxidation is also another definition is addition of oxygens or removal of hydrogens, and similarly reduction is nothing but addition of hydrogens or removal of oxygens. In a reaction both oxidation and reduction takes place, so that type of reactions is known as redox reactions. Then how to easily find out this is the oxidation and this is the reduction, నేను ఉన్నాను కదా, అది కంప్లీట్ చేస్తాను. అది ఎలా గుర్తుపెట్టుకున్నామో చూడండి. ఆక్సిడేషన్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ ఆక్సిడేషన్ నెంబర్ ఈజ్ ఇంక్రీజెస్. సింపుల్ అన్న, ఆక్సిడేషన్ నెంబర్ ఈజ్ ఇంక్రీజెస్. ఆక్సిడేషన్ నెంబర్ ఇంక్రీజ్ అయిందనుకో ఏమైనట్టు, ఆక్సిడేషన్ అయినట్టు. అలా కాకుండా ఆక్సిడేషన్ నెంబర్ ఈజ్ డిక్రీజెస్, అదేమైనట్టు రిడక్షన్. అర్థమవుతుంది ఇప్పుడు నీకు సింబాలిక్ గా. ఇఫ్ ఆక్సిడేషన్ నెంబర్ ఈజ్ ఇంక్రీజెస్ ఆక్సిడేషన్ నెంబర్ ఈజ్ డిక్రీజెస్ రిడక్షన్. ఇంకా సింపుల్ గా మొత్తం నీకు ఇంకా చాలా ఉన్నాయి. ఆక్సిడైజింగ్ ఏజెంట్ అంటే ఏంది, రెడ్యూసింగ్ ఏజెంట్ అంటే ఏంది, ఆక్సిడెంట్ అంటే ఏంది, రిడక్టెంట్ అంటే ఏంటి, జస్ట్ అన్ని ఒకే రోజు చెప్పుకోకూడదు, మిస్ అయిపోతాం. ఎందుకంటే కంప్లీట్ గా కన్ఫ్యూజ్ అయిపోతాం కాబట్టి గోవింద కొట్టేస్తాం, ఏం గుర్తుండవు మనకి, రైట్. కొద్దిగా అంతేగాని ఒకేసారి అన్ని నేర్చుకోవాలంటే కష్టం నాన్న. నిన్నటి క్లాస్లో మనం ఏం నేర్చుకున్నాం, ఆక్సిడేషన్ నెంబర్ ఫైండ్ అవుట్ చేసుకున్నాం. ఎలిమెంట్స్ కి ఆక్సిడేషన్ నెంబర్ తెలిస్తే మాలిక్యూల్ ఉన్న సెంట్రల్ ఆటమ్ కి ఆక్సిడేషన్ నెంబర్ ఫైండ్ అవుట్ చేయడం నేర్చుకున్నాం, అంతేనా కదా. అయితే సరౌండెడ్ ఆటమ్స్ సేమ్ టైప్ కాకుండా డిఫరెంట్ టైప్స్ ఉన్న ఆక్సిడేషన్ నెంబర్ ని ఫైండ్ అవుట్ చేసుకున్నాం. స్టెప్ బై స్టెప్ ఒక కాన్సీక్వెన్స్ మేనర్ లో ఒక ఈజీ మెథడ్స్ నుంచి హార్డ్ మెథడ్స్ దాకా వెళ్తున్నాం. అసలు ఆక్సిడేషన్ అంటే ఏంది, రిడక్షన్ అంటే ఏంది, ఈజ్ దర్ ఎనీ డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ రియాక్షన్స్ ఉన్నాయంటే ఆల్రెడీ అదిగో చెప్తున్నాను కదా. ఆక్సిడేషన్ అంటే ఏమని చెప్తున్నాను, లాస్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్స్, గెయిన్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్స్ ఈజ్ రిడక్షన్. అదే ఆక్సిడేషన్ కి ఇంకో డెఫినేషన్ ఏం చెప్పానా, ఎడిషన్ ఆఫ్ ఆక్సిజన్స్. అదే రిడక్షన్ కి వచ్చేసరికి ఎడిషన్ ఆఫ్ హైడ్రోజన్స్. నెక్స్ట్ వన్ ఇలాగే ఎందుకు చెప్పాలి, హైడ్రోజన్స్ రిమూవ్ చేసినా చెప్పొచ్చు అంటే రైట్, కరెక్ట్. అయితే మనం ఒక మాలిక్యూల్ ఇచ్చేసి ఇది ఆక్సిడేషన్ అయిందా రిడక్షన్ అయిందా అని ఎలా చెప్తాము అంటే ఆక్సిడేషన్ నెంబర్. ఇఫ్ ఆక్సిడేషన్ నెంబర్ ఏమవ్వాలినా ఇంక్రీజ్ అవ్వాలి, అప్పుడు ఏమవుతుంది, అది ఇట్ అండర్గో ఆక్సిడేషన్. ద అనదర్ ఎలిమెంట్ ఆక్సిడేషన్ నెంబర్ ఈస్ డిక్రీజెస్, ఇట్ ఈస్ going to reduction due to oxidation number is decreases. We have to go to another problem, another example you can easily understand. It is oxidation or reduction. What is the redox reaction is nothing but in a reaction both undergoes oxidation and reduction. These types of reactions is known as redox reactions. Okay, example తీసుకుందాం నన్ను జాగ్రత్త. C+O2 gives rise to CO2 ఇలా రాద్దాం, అంతేనా. C+O2 gives rise to CO2.
2. ఇప్పుడు జాగ్రత్త, మనకు తెలియదు, ఆల్రెడీ చెప్పాను ఎలిమెంట్గా ఉంది అంటే న్యూట్రల్గా ఉంది అంటే దాని ఆక్సిడేషన్ స్టేట్ ఏమని చెప్పాను 0. సిమిలర్లీ ఎక్కడికి వచ్చేసరికి O2 అదే హోమోజీనియస్ మాలిక్యూల్స్ అన్నిటికీ కూడా O2 కూడా 0 అనే చెప్పాను, బికాస్ ఆఫ్ దెర్ ఈస్ నో ఎలక్ట్రోనెగటివిటీ డిఫరెన్స్. ఇలా రాశాను. నెక్స్ట్ వన్, ఇప్పుడు ఇక్కడికి వెళ్దాం. ఎక్సే కదా కావాలి, నాకు తెలిసి ఆక్సిజన్కి ఎంత వస్తుంది అంటే CO2లో -2, సింగిల్గా ఉన్నదానికి ఎంత -2, ఈ ఆక్సిజన్కి -2. ఇక్కడికి వచ్చేసరికి x + 2 × -2 = 0. సో దేర్ఫోర్ x +4. బట్ ఇక్కడికి వచ్చేసరికి జాగ్రత్తగా చూద్దానన్నా +4 అయింది. కార్బన్ జాగ్రత్త చూడండి, ఇక్కడ 0 నుంచి ఇక్కడ ఏమైంది +4. ఆక్సిడేషన్ నెంబర్ ఏమైపోయింది, నీకు ఇంక్రీజ్ అయిందా లేదా? సో ఆక్సిడేషన్ నెంబర్ ఇంక్రీజ్ అయిపోయింది కాబట్టి దీన్ని మనం ఏమంటాం ఆక్సిడేషన్. సో ఇట్ ఈస్ ఆక్సిడేషన్. 0 to ఆక్సిజన్ ఇక్కడ ఎంత ఉంది 0, ఎక్కడికి వచ్చేసరికి ఎంత ఉంది -2. సో దిట్ ఈస్ అండర్గో రిడక్షన్. సో ఇన్ దిస్ రియాక్షన్ one element undergo oxidation, another element undergo reduction. This type of reaction is known as redox reaction. ఏమంటుందని redox reaction అంటాం. నువ్వు 10th క్లాస్లో చదివింటే కాంబినేషన్ అంటాం, కెమికల్ కాంబినేషన్ అంటే 1 or 2 elements are combined to form a single molecule. ఇది కాంబినేషన్ అనొచ్చా లేదా? ఇది ఉందా లేదా? కాంబినేషన్ అంటాం. అర్థమైందా ఇప్పుడు నీకు? రెండు కూడా ఒక దాంట్లో ఆక్సిడేషన్ జరగాలి, ఒక దాంట్లో రిడక్షన్. ఆక్సిడేషన్ జరిగిందని ఎలా చెప్తామన్నా ఆక్సిజన్స్ ఇంక్రీజ్ అయితే, లేదనుకుంటే ఆక్సిడేషన్ నెంబర్ ఇంక్రీజ్ అయితే ఆక్సిడేషన్ అని, అలా కాకుండా ఆక్సిడేషన్ నెంబర్ డిక్రీజ్ అయితే దాన్ని మనం ఏమంటాం రిడక్షన్. అర్థమైందా? ఇంకా చాలా ఎగ్జాంపుల్స్ ఉన్నాయి, అవన్నీ కూడా ఇప్పుడు ఇంకొక ఎగ్జాంపుల్ చెప్తాను. ఇంకొక ఎగ్జాంపుల్ చెప్పేసి దీన్ని ఆపేద్దాం. ఇది గుర్తుంటుందా మీకు? గుర్తుంటుందా స్టూడెంట్స్? జాగ్రత్త, ఇంకో ఎగ్జాంపుల్ ఇస్తాం. బ్యాలెన్సింగ్ ద రియాక్షన్ మీకు తెలుసు కదా, ఇక్కడ ఆక్సిజన్ ఎన్ని ఉన్నాయి 3 ఉన్నాయి, ఇక్కడికి వచ్చేసరికి ఎన్ని ఉన్నాయి 2 ఉన్నాయి. అందుకని ఏం చేస్తానంటే దీన్ని ఇక్కడ 2 పెట్టాను అనుకోండి, కేసీఎల్ ఎన్ని ఉన్నాయి 2 ఉన్నాయి కాబట్టి ఇక్కడ 2 పెట్టండి. సో ఆక్సిజన్స్ ఎన్ని ఉన్నాయి 6 ఉన్నాయి కాబట్టి ఇక్కడ 3 పెట్టండి, సరిపోతుంది. బ్యాలెన్సింగ్ ద రియాక్షన్. అఫ్ కోర్స్ ఇది కూడా మనకు కాన్సెప్ట్ ఉంది, హౌ టు బ్యాలెన్స్ ద కెమికల్ రియాక్షన్ బై యూజింగ్ ద ఎలక్ట్రానిక్ మెథడ్. మనకు ఆక్సిడేషన్ స్టేట్ వస్తే దీన్ని ఇంకా ఈజీగా కూడా బ్యాలెన్సింగ్ చేయొచ్చు. మొత్తం 4 స్టెప్లు నేనన్నా. ఒకటేమో పెద్ద స్టెప్ ఉంది, రెండోది షార్ట్ కట్ ఉంది, మూడోది ఇంకా షార్ట్ కట్ ఉంది, ఇంకోటి 4వది ఉంది అసలు ఫింగర్ టిప్స్ మీద పెట్టేది కూడా ఉంది. అందుకని డైరెక్ట్గా షార్ట్ కట్స్ ఎప్పుడు చెప్పను కూడా. నేను ముందు థియరీ చెప్తాను, ఎందుకంటే అది ఎక్కువ టైం మనకు గుర్తుంటుంది. ఒక మ్యాథ్స్ ప్రాబ్లం లాగా సింపుల్గా అలా చేసుకుంటే ఒక ప్రాసెస్ ప్రకారం ఉంటుంది. షార్ట్ కట్స్ టైం ఇప్పుడు కూడా మనకి షార్ట్ కట్టే, మనకి బ్రెయిన్లో షార్ట్ కట్ చెప్పండి అంటారు కదా, ఆ షార్ట్ కట్ చెప్తాము, మనకు నచ్చుతుంది. మన బ్రెయిన్లో ఉండే టైప్ కూడా షార్ట్ కట్గానే ఉంటుంది, షార్ట్ టైమే ఉంటుంది, అని ఎక్కువ టైం గుర్తుండదు. అది అర్థమైందా? రైట్. ఇప్పుడు చూద్దాం నాన్న. ఇప్పుడు జాగ్రత్తగా ఇప్పుడు దీన్ని ఎస్టిమేట్ చేద్దాం. మనకు తెలిసి పొటాషియంకి ఎంత +1 అంతేనా? ఇప్పుడు సిఎల్కి మనం ఫైండ్ అవుట్ చేద్దాం, తెలియదు కదా. సో 1 + x - 6 డైరెక్ట్గా చేస్తున్నా. ఇంకా ప్రతిసారి మొత్తం రాయకుండా x = +5. క్లోరిన్కి ఎంత వచ్చింది +5. ఆక్సిజన్కి ఎంత వచ్చింది -2, అంతేనా కదా? అదే ఇక్కడికి వచ్చానుకో పొటాషియంకి ఎంత +1, క్లోరిన్కి ఎంత -1. అదే ఆక్సిజన్కి అయితే చెప్పాను ఆల్రెడీ ఎంత, హ్యావింగ్ నో ఎలక్ట్రోనెగటివిటీ డిఫరెన్స్, హోమోజీనియస్ ఆటమ్స్ అన్నిటికీ ఎంత ఉంటుంది 0. ఇక్కడికి వచ్చేసరికి పొటాషియం +1 నో చేంజ్, దెర్ ఈజ్ నో చేంజ్, వదిలేద్దాం, దాంతో మనకేం పని. బట్ క్లోరిన్ దగ్గరకు వచ్చేసాం అనుకున్నా, ఇక్కడ క్లోరిన్ ఇక్కడికి వచ్చేసరికి +5 ఉంది, ఇక్కడికి వచ్చేసరికి -1 అని ఏముంది
-1 ఉంది. అదే ఇక్కడికి ఆక్సిజన్కి వచ్చామనుకో, ఇక్కడ ఆక్సిజన్కి అయితే ఇక్కడేమో -2 ఉంది, ఇక్కడేమో 0 ఉంది. ఇప్పుడు జాగ్రత్త చూడండి, +5 నుంచి -1కి వెళ్ళామంటే ఆక్సిడేషన్ నెంబర్ ఇంక్రీజా డిక్రీజా? ఖచ్చితంగా ఏమైనట్టు ఆక్సిడేషన్ నెంబర్ డిక్రీజ్. ఆక్సిడేషన్ నెంబర్ డిక్రీజ్ ఏంటంటే దాన్ని ఏమంటాం? రిడక్షన్. -2 to 0, -2 -1 0. ఇప్పుడు నువ్వేమయ్యావు? ఇంక్రీజ్ అయ్యావా డిక్రీజ్ అయ్యావా? ఇంక్రీజ్ అయ్యావు కదా. సో ఇఫ్ ఆక్సిడేషన్ నెంబర్ ఈస్ ఇంక్రీజెస్, దట్ ఈస్ కాల్డ్ ఆక్సిడేషన్. ఇప్పుడు అర్థమైందా నీకు? ఒక ఎలిమెంట్ ఏమో ఆక్సిడేషన్ అయింది నాన్న, ఇంకొక ఎలిమెంట్ ఏమో రిడక్షన్ అయింది. సార్ అసలుకి ఇంత కష్టంగా ఉంది, మా వల్ల అసలు కాదు, మేము గుర్తుపెట్టుకోలేకపోతున్నాం, షార్ట్ కట్ చెప్పండి సార్ ప్లీజ్ సార్ అంటే వెరీ గుడ్, అది కూడా చెప్తాను. KClO3 gives rise to KCl plus O2. ఇక్కడికి వచ్చేసరికి ఎన్ని ఆక్సిజన్స్ ఉన్నాయి నాన్న? 3 ఉన్నాయి. ఇక్కడికి వచ్చేసరికి ఏమైనా ఉన్నాయా? ఏమీ లేవు. అంటే ఆక్సిజన్స్ ఏమైపోయినాయి? డిక్రీజ్ అయిపోయినాయి. ఆక్సిజన్స్ డిక్రీజ్ అయిందంటే దాని మీనింగ్ ఏమైనట్టు? ఆక్సిజన్స్ తగ్గినాయా లేదా? సో దీన్ని ఏమంటాం? రిడక్షన్. ఇక్కడ క్లోరిన్ కూడా చూడు, రిడక్షన్ అయిందా లేదా? ఇక్కడ క్లోరిన్లు ఎన్ని ఉన్నాయి నాన్న? 3. ఆక్సిజన్ ఎన్ని ఉన్నాయి? క్లోరిన్కి అటాచ్ అయ్యి 3 ఉన్నాయి. ఎక్కడికి వచ్చేసరికి ఏమి లేవు. అంటే రిమూవల్ ఆఫ్ ది ఆక్సిజన్స్. ఇదిగో రిమూవల్ ఆఫ్ ది ఆక్సిజన్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు రిడక్షన్. ఇక్కడ క్లోరిన్ కూడా ఏమైంది? రిడక్షన్. అయిపోయింది, సింపుల్. అంటే ఇక్కడ క్లోరిన్ రిడక్షన్ అయిందంటే ఇంకా అల్టిమేట్గా ఆక్సిజన్ ఏమవ్వాలి? ఆక్సిడేషన్ అయిపోతుంది. అయిపోయింది సింపుల్గా. అలా కూడా గుర్తుపెట్టుకోవచ్చు, సింపుల్గా కూడా గుర్తుపెట్టుకోవచ్చు. చెప్పాను కదా నా, షార్ట్ కట్ కావాలంటే షార్ట్ కట్ నేర్చుకోవచ్చు, ప్రాసెస్ కావాలంటే ప్రాసెస్ నేర్చుకోవచ్చు. మ్యాక్సిమం మీరు ప్రాసెస్ని మీరు ఫాలో అవ్వండి, షార్ట్ కట్స్ వద్దని కాదు. బట్ చెప్పాను కదా నా, అవి మన మైండ్లో షార్ట్ టైం మాత్రమే గుర్తుంటాయి. లేదు సార్, ఎందుకంటే ఈ షార్ట్ కట్స్ నేను ఎందుకు కనిపెట్టాల్సి వస్తుందంటే, మనం ఎలా కనిపెడతాము అంటే ఎప్పుడైతే అది మనకు హార్డ్గా అనిపిస్తుందో. ఇప్పుడు అందరూ స్టూడెంట్స్ ఉంటారు, అందరూ స్టూడెంట్స్ ఒకేలాగా చదవలేరు కదా, డిఫరెంట్గా చదువుతారు కదా. ఆ డిఫరెంట్ వాళ్ళ కోసం ఏం చేస్తామంటే ఇలాంటి షార్ట్ కట్స్ చెప్తుంటాం. బట్ కానీ ఎప్పుడు కూడా షార్ట్ కట్స్ కావాలి అలాగని చెప్పేసి కంటిన్యూస్గా షార్ట్ కట్స్ని మనం ఎప్పుడు నమ్ముకోకూడదు. అర్థమవుతుందా? మనకు 2 కావాలి, 2 సైమల్టేనియస్గా నేర్చుకుంటూ పోండి, అంతేకాని ఓన్లీ షార్ట్ కట్స్ మీద డిపెండ్ అవ్వకండి. అర్థమవుతుందా? రైట్ మా, దిస్ ఈజ్ అవర్ క్లాస్. For today our class is oxidation number, what is the oxidation and what is the reduction and what is the different types of oxidations, definitions of the oxidations and different definitions of the reduction, and both oxidation and reduction is known as the redox reactions. ఇవి కూడా చెప్పాను మీకు, ఏది చెప్పినా బేసిక్సే చెప్పానన్న, ఇన్ డెప్త్ లోకి నేను మిమ్మల్ని ఎప్పుడూ తీసుకెళ్ళలేదు. ఒకవేళ అవుట్ స్టాండింగ్ స్టూడెంట్స్ ఒకళ్ళు ఇద్దరు వింటుంటారు కాబట్టి వాళ్ళని దృష్టిలో పెట్టుకొని 1-2 బిట్లు అలా ఆడిస్తున్నాను, 1-2-3 బిట్లు వాళ్ళ కోసం చెప్తున్నాను. ఎందుకంటే వాళ్ళు ఇవన్నీ తెలిసిందే పాపం, వాళ్ళు ఎంత తెలిసి ఒక 45 మినిట్స్ టైం వేస్ట్ చేసుకోకూడదు కదా. సో వాళ్ళ కోసం ఒక కొత్త కాన్సెప్ట్ చెప్తే పర్లేదు, ఈ 45 మినిట్స్లో నేను కనీసం ఒక 2-3 మినిట్స్ కొత్త పాయింట్ నేర్చుకున్నాను, ఇంకా నాకు కొన్ని చిన్న డౌట్స్ ఏదైనా ఉంటే అవి కూడా క్లారిఫై చేసుకున్నాను అని అనుకుంటున్నాను. రైట్, from tomorrow onwards we have to go to another level of the basic fundamental chemistry, that is called equivalent weight. సో మీరు ఎప్పటికీ కూడా వ్యాలెన్స్ అండ్ ఆక్సిడేషన్ స్టేట్ ఎప్పుడు మర్చిపోవద్దు. ఎందుకంటే ఇవి మనకి చాలా, కనీసం ప్రాసెస్ అయినా ఇంపార్టెంట్ నాన్న, కనీసం గ్రూప్ నెంబర్స్ అయినా ఇంపార్టెంట్. మీరు అప్పుడే మర్చిపోకండి, జాగ్రత్తగా నేర్చుకుంటూ వెళ్ళండి. ఫర్ ఐపీఎస్ స్టూడెంట్స్కి అయితే దేర్ ఈజ్ నో నెసెసిటీ ఫర్ ఆల్ దీస్ నాన్న, అసలు మీకు ఇదంతా అవసరం కూడా లేదు. ఆక్సిడేషన్ స్టేట్ వరకు అయితే ఇంపార్టెంట్, ఈ బేసిక్స్ మీకు హెల్ప్ఫుల్ అవుతాయి. ఎందుకంటే బైహార్టింగ్ నుంచి ప్లీజ్ యూ హ్యావ్ టు అవాయిడ్ ద బైహార్టింగ్ ప్రాసెస్. మీరు బైహార్టింగ్ దాని నుంచి కంప్లీట్గా బయటపడడానికి ఈ బేసిక్స్ అన్ని కూడా మీకు చాలా హెల్ప్ఫుల్ అవుతాయి. చెప్పాను కదండి, వీఆర్ నాట్ ఏ కిడ్స్, వీఆర్ నాట్ ఏ చిల్డ్రన్స్. కిడ్స్ స్టేజ్ దాటిపోయాం, చిల్డ్రన్స్ ఏజ్ దాటిపోయాం, వీఆర్ ఇన్ టీనేజ్. వెరీ డేంజరస్ ఏజ్లో ఉన్నాం, కొంచెం జాగ్రత్తగా ఉండండి. అర్థమవుతుందా? రైట్, ఫ్రమ్ టుమారో ఆన్వర్డ్స్ వీ హ్యావ్ టు కంటిన్యూ ద రిమైనింగ్ పార్ట్ ఆఫ్ ది ఫండమెంటల్స్ ఆఫ్ ది కెమిస్ట్రీ. థ్యాంక్ యూ, కీప్ ఇట్ అప్. మీ స్కూల్స్ మరియు కాలేజ్ విద్యార్థుల కోసం ఆన్లైన్ డిజిటల్ క్లాసెస్ ద్వారా బోధించాలనుకుంటున్నారా? क्या आप आपके कॉलेजेस, स्कूल्स और ट्यूशंस को डिजिटलाइज करना चाह रहे हैं? మీ విద్యార్థుల కోసం సరైన